ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи лазиз бо Аловуддин. имрӯз дар меҳмонии мо яке аз бонуони ҳунар, яке аз овозхонони хеле ҳам бисёр маҳбуби мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Бунавша Шокирова омаданд. хуш омадед. мо дер боз дар орзуи дидори шумо будем, садои шумо будем ва ба мо чанд бор гуфтан ҳамин Бунавша хуб аст, соз аст, тинҷ аст, намебинем. мо гуфтем мебине дар барномаи лазиз бо Аловуддин. хуш омадед. миннатдор ҳастем ки фурсат пайдо кардед, омадед ба барномаи мо. пухту пазу инҳо баҳонаю суҳбатҳои шумо ғанимат, дидор ғанимат. бале бале бале. саломат бошед. миннатдории худамро ба телевизиони Сафина ва шумо саломат бошед мерасонам ки маро фаромӯш накардед, даъват кардед дар барномаи дӯстдоштанӣ. бисёр хӯрокҳои бомазаро наст мебинам. бале Бунавшаҷон, биёед аз ҳамун таронаи шумо сар кунем ки шумо маҳз барои омадани касе сароидааиду бисёр дар байни мардуму дар байни ҳунармандону овозхонон бисёр маҳбуб шуда буду, бисёр онҳо мехонданд. Инам бошад таронаи капки хиромот. Не, таронаи вақти хуш омадаи. ва ина ман дер хондам. аввалда ман капки хиромот. Не, аввал аз ҳамин сар мекунем да, таронае ки шумо хонда будед. вақти хуш омадаи. дар ансамбли Ганҷина кор мекардам. ман вақти хуш омадаиро хондам. дар садои ман ба устод Саидқул Билол хуш омад ва маро даъват кард ба ансамбли Дарё. бале. дар соли 1999 ман аз соли 1999 кори фаъолиятро дар ансамбли Дарё оғоз кардам. хеле хуб. пас манам ба шумо мегӯям ки вақти хуш омадаи боз бар хонаи ман. хуш. Бунавшаҷон, мо чӣ хӯрок мепазем? ман мебинам ман инҷа ҷигару ман инҷа дилу ман ба ростӣ як хӯрокаке ки сабукак бо маззаҳак ҳамин дилу ҷигар овардам. гуфтам ки як дилу ҷигари бамаззаки тез тайёра ки суҳбатҳову суҳдо бисёр шаванд. ин хӯроки тез тайёр. хеле хуб. пас мо мепазем дилу ҷигар. инам тоҷикои мо дилу ҷигар мегӯянд. бале бале дӯстони азиз, ин маъно онро надорад ки Бунавша ва бисёр бонуони мо дили ҷигар хӯранд. ин маъно надорад ки худо ки дили ҷигар хӯрас бо маззааш бисёр серғизо аст. хеле хуб. пас ман дар хизмати шумо. хуш, чӣ кор мекунем дар оғоз? аввал амин майда кардан дар кор. хуш, ман ба шумо мана тахтача медиҳам. хуш, мана ин маҳсулоти ҷигару дил. хуш, корди аз ҳама тезашро ба шумо Бунавшаҷон. ва ман бояд як вазифаи дигарам иҷро кунам. шумо агар ба ман супориш диҳед ки ягон чизи дигарро майда кунам, омода бошем. ман мехоҳам ки чиро дар гирони плитаро хуш. ҳоло гарм шавад, деги мо гарм шавад. агар гарм бошад хӯрок ҳам тез тайёр мешавад, ҳам болаззат мешавад. хуш, ин барои шумо лозим мешавад. барои майда кардан якта барои худам мегирам. ва ин чин шумо дегро гуфтида, ман омода шудам. хуш. хуб, мо дегро омода мекунем, руғанро метафсонем. ину қадар вақте намегирад реза карданаш? мекунам. аввал дегро тайёр кунем. деги тайёр. мана деги кадомашо ки ду деги калонтар аст ё хурдтар аст? калон. бале бале. вай чӣ хел мегӯянд кушодтар бошад, агар васеътар бошад бо мана дегамонам тайёр аст. ман метавонам пиёзро майда кунам. чиро майда кунам? мешавад. пиёз дорем, помидор дорем, қаламфули булғорӣ. баъд аз дохтани дилу ҷигар якбора пиёз меандозанд? пиёз аввал бештар пиёз. озир аввал вай пиёзро омода мекунем. Бунавша чӣ хел пиёзро майда кунам? ман ин хел амира аз мобайнаш дута кардаам. ман ҳаминҷа ана дута кардаам. мекунаму баъд майда кунам. хуб майдатар бошад. хуш. боз як бор дигар хуш омадед ба барномаи мо. хуш, Бунавша Шокирова. албатта ҳамеша роҳ ёфтан ба як интихоб кардан ягон касбу ҳунар як заминае бояд бошад. заминае ҳаст ки мо бояд донем ки чӣ сабаб шуду кас ё ин ки ягон шахсияте пештон буда ки шумо роҳи санъатро интихоб кардед? ман аз хурдӣ дар кружокҳои ҳаваскории мактаб суруд мехондам. мана яъне ки дар ҳамон ҷое ки дар мактабе калон шудам дар ноҳияи Муъминобод. дар ноҳияи Муъминобод. шумо дар ноҳияи Муъминобод калон шудед? калон шудам. ҳама медонанд ки яке аз ноҳияҳои бисёр
کوهستان زیبا منظر و بسیار یک گوییم که ناحیه آسایشگاه البته یک ساناتوریم یک هوای و باد و هوا و میوه هایشون همش بسیار در جای زیبا به دنیا آمدید بله. در حقیقت مومن آباد بسیار یک موضع زیبا است خوش در آنجا شما البته در به مثل خودی منم در هم محفل های اشتراک میکردم حافظی نیو خیلی صحنه بازی میکردم راویگی میکردم بله بله سرچشمه از مکتب پیدا شد از مکتب پیدا شدم در محیط خانوادگی چی؟ محیط خانوادگی خیلی مادرم من دویم در صحبت ها و در همین و یا سوال هایی که میدادم به من در رادیو و در صحبت هایم گفته بودم که من همین مادرم از بوده رقص سرودخوانی هم خیلی میبر اومد من با مادرم رفتم من هم دادر و خواهرهایم اینچنین خیلی با من میسر شد موفق شدم در راه صنعت که مرا مثال شناختن بعد عنوانی هنرمند شایسته رو نیز گرفتم بله بله چخیل بعد از ختم مکتب میانه شما با کجا آمدید؟ من اول به دانشگاهی تیبی پدرم میخواستن که من دکتر شوم خیلی یکم سال غلطیدم بعد در بلنیسه کار کردم خیلی مشکل بوده است می کاری دکتری طبیبی بسیار مشکل بوده است بعد من با خودم همین خیلی به یک قرار اومدم که من باید هنرمند شوم آوازخوان چون که همه کسلی‌ها رای مرا نگاه میکردن که تیز همی بنفشه بیاید و با برای ما سرود خونه گفته شما در من در بلنیسه کار میکردم ها برای همین دانشگاهی با دویم باره و دانشگاه تیبی در اومدن اگر یا سابقه کاری باید باشد من کار میکردم البته خوش یک سال کار در آنجا ادامه و بعد شما آمدید با دویم بار باز به دانشگاه تیبی نه بعد من آمدم دانشگاه تیبی با نامش آمدم لیکن بعد جای دلم میخواستگی انا اینستیتوت صنعت رفتم دانشگاه فرهنگ و صنعت خیلی اینا غیرت کردید اومدید و شما زود داخل شدید که امتحان گرفت مشکلی بود؟ خیلی دیگر وقتی که اومدم گفتم جای بیگویش کجا ده دختری کوهستان اومدم اونجا استاد معلم یعنی که شما سفر علی بزرگ بودن و معلمه مبارک ترسنوبه خیلی معلمه مبارک انا در پرته‌مون درسی دویره زدم من سرود خوندم سرودی محرمه شریف و انا الهی اوه کشم درگیری انا همین سرود من خوندم و همین سرود آوازی من رو شنیدن و گفتن که خیلی انا آوازخوانی هست اکو تو میدونی کدام شعبه و باید که داخل شوی شعبه تربیتگری فراغت میتدیس میگفتیم بله 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 من همونجا رو ختم کردم لیکن در طول تحصیل حتما باز هم کار میکردم و هم کار میکردم هم درس میخوندم خوش چخیل باید بیاریم که من یک ساعتی کاری داشتم در همون انسامبل گنجینه یک ساعتی کاری برای من جدا کرده بودن بعدی درس من رفتم وقتی انسامبل گنجینه با فعالیت سر کرده بود کار میکردم استاد ظفر نوزی البته خیلی خوب میتونم کم کمتر پامیدور دو تا پامیدور دو پامیدوری کلونشه میگیریم و کو باید بیاریم که یعنی که شما در وقتی که در بیمارخانه کار میکردید بیشتر از ریپرتوار معلمه نگین رؤوف و محرمون میخوندید؟ من از همشون از اپای اول سریا بسیارتر سرود میخوندم بعد از ملکه سعید و از نقره رحمت و از همه استادا مستانه ارگشت و همه سرودایی که به دلم مثال معقول میشد من میخوندم اونیورسال نیوفیزا من باری اول توصیف نامه میگم خصلت نامه ایجادی شما رو از کی شنیدم؟ از کی شنیدید؟ شما در اونجا تمرین میکردید مشق میکردید و من با همراه دوستم راه شاد بود قربانعلی عبدالله بودید بعد قربانعلی بسیار یک خصلت خوبی شما رو بسیار یک گفتی روسو پتانسیلی خوبی شما رو صدای شما رو بسیار یک
خوب گفتند و اون کس که هنرمند بسیار حرفه‌ای بودند و در مثل گوهرشناس شما رو گفتند که همین دخترک بسیار استعداد خوب دارد، استعداد نادر دارد، آواز خیلی خوب دارد و این دلیلی که در حقیقت شما در طول فعالیت کاریتان بعد آهسته با همرویی و همکار شدید و یک چند سرودها یک جمع سر آوردید. البته قربان علی بسیار روحشون شد بود. دلم نمیشد به خدا بگم که روحش شد بود. خیال میکنم ولیم زنده است. برای ما هنرمند هیچ وقت نمیمرد، مرنده نیست. برای ما قربان علی هست عبداللهیف. بله بله. دائم فکر میکنم که وای در خانهش در نزد فرزندانش است. من خیلی فکر میکنم. از باید میاریم وقتی کاری شما در بیمارخانه بیمارها انتظار بودن که کی بنفشه میآید و بنفشه اومدن زمان کدام سرود را میخوان؟ بنفشه وقتا سرودای و از ملکه سعیدова سرودها بودن. چی تنهایی که در جاه جلالی خویش دل گیرم، میانی چهار دیواری بلندی سختی تقدیرم. من همین سرودکو را میخوندم. بسیار با علم که بودن همین زن مردم چه خیلی کو سرودای با علم نظم میبینن کو بسیارش مثال فرزنددار نبودن. من همین سرودای با علم که بودن دوست میداشتم. یک روبایی دیگه هم داشتن. آی خدا میگم که هیچ غریبم نکنی، آی بیماری درازی بی طبیبم نکنی. بیمارا یک بار از این خرسند میشدن، خدا در شفا میفتن. و خیلی خوبه در برابر خیلی خوب که با ایجادات اون کس هم دست رو می آوردید و خوش دیگه ما اکنون از تصویر ایستاده است. حاضر من این را بگیرم کنار مانم. این خوراک رو خانه با میپختن؟ من خودم همین نغز میبینم. صبحانه در بسیار تر استفاده میبرم در قطی گودکا. قطی گودکا در وقتی مومین آباد اگه جا ما اوجا فقط معنی کش میخوردیم و شیری بیدین جو گرسوزو خیلی تخومه نمی خیلی چیزو دل جگر دایم نمیخوردیم. زاد روزامون میشید دل جگر میخوردیم. از جهت اکولوژی بسیار باد و هوای تازه و اگر مثال پدرمون مال میخوردیم نمیخیلی. اکنون در مومین آباد نوع مومینات کوهستان که هست همه مال دارن و حال دارن. البته یک دهه‌ای رفتیم مامندیان رفتیم و اونجا اپای ساجده گفتن یک زنی بسیار هنرمند بود است. در اینجا از میوه های باغش هم شربت و هم مربای و هنرمندن. مردم مومین آباد همشون هنرمندن. بعد باید مردمی خوبن، مهمان دارن. بغیر از این با کدام خوراک رو شما دوست می‌دارید؟ من همه سرود اما خوراکی که با مزه است من نغزش می‌بینم. بله. نغز آماده شده باشد اگر نغز می‌بینم. چون که ما یک دوستی داشتیم و امروز در دوشنبه کار و فعالیت می‌کند اپای گلبرگ و یک کس همین مخصوص باقیبه اون کس می‌آوردن گندمی، آردی گندمی میکردن فطیر. از فطیر در طبق کلان قرطاب مرحمت همین روز وقت قرطاب خوری است و همین کاره از عینی مومین آباد است. عینی مومین آباد در همون وقتی که فعالیت کارشون در شهر بختر بود قربان تیپه همیشه ما انتظار بود که اپای گلبرگ با ما یک دسترخوانی میآورد و ما تناول میکنیم. خوش باید میاریم قرنفل بلغاری چند دانه؟ 2 دانه 3 دانه شده خوراک میکنیم، یک تا شده سالاد. خیلی خوب. بعد از ختم دانشکده فرهنگ و صنعت شما دعوت شدید به انسامبل گنجینه یا که در طول فعالیت کاریتون خواندنتون کار میکردید؟ در وقت خواندنم در انسامبل گنجینه اول کار میکردم. بعد خیلی با نوفهمی ها شد و نوویا شد که نوسازشگاهی در شهر با خانه رفتم. از اونجا اومدم بعد باز سرودی نمون کبگی خیرامون در
خانه رادیو ثبت کردم. بعد از استاد سیدقل بیلولوف منو به انسامبلی یعنی اولین ترانه که شما در صحنه کسبی خوندید همچون بنفشه شکر کپی خیرام آهنگی کی بود؟ آهنگ خلق بود. متن از خلقه؟ شعر روبایت‌های خلقی بود. روبایت‌های خلقی بود. میتونی باید بریم؟ البته چرا نه حاضر. ای تو کبگی خیرامانی در با مکی مایه ای تو دور شیشتای نمی چینی دانه مایه ای تو کبگی خیرامانی در با مکی مایه ای تو دور شیشتای نمی چینی دانه مایه ای تو دور شیشتای نمی چینی دانه مایه دالانی درازی به هواره چی کنمه من یاری بزه بی به وفاره چی کنم مردمو میگن دوستی پرود میداره من گپی دروغی مردمو را چی کنم مردمو میگن دوستی پرود میداره من گپی دروغی مردمو را چی کنم. تصور کردم که در پس آینه یعنی تلویزیون تماشا کردم آینه نگاه شما رو گوش کرده ایستادم. در حقیقت امروزها همین در فضای فرهنگ صنعت آوازخوانی جای شما خالی است. بیاید سلامت باشین. ما هستیم. ما هستیم. کمتر فعال‌تر صنعت از اون خلق است. من هستم با امروحی مخلصانم هستم. چون ما بسیار همین آهنگ بسیار خوب. بیا پیازش هم بسیم. پیازش هم میاندازیم. خوش انا پیاز. من از گوش کردم و گفتم که خیلی باز نشونده این بیشتر از چیزها میمونه. صدایی که دویم مثال در گوشتان چنین انداز است و خواه نخواه در وی آدم میکشه به خودش جهاد میکنه. همین ترانه به پسند آمد به استاد و شما رو دعوت کردن؟ البته من رو دعوت کردم به انسان. طور زنده سر رو دیدی نه؟ نه من اونجا زنده وقتی ثبت بود که ثبت کردم و شنیدم. لطفاً که شما دعوت بله بسیار فایده دارد خوردن قلنفر بلغاری با همین طرزش انده بسیار فایده دارد خوردن قلنفر بلغاری. در وقتی پختن بانوها یعنی آشپزها ما کم کم اگر نخوریم کم خورده برای و ما اول میفهمیم با مزه بعد به شما پیشنهاد میکنیم. بله من نخوردن و چشیدن خیلی توصیه خوب از طرف بنفشه منم خیلی خوب. خیلی شما پس کردی نه؟ من کمتر بلندتر کردم. نه بلندتر کنی پسی بچشت. بله پیازش اوشد. خوش اومدید به انسامبلی دریا وارد شدید. اون وقتا که در انسامبل فعالیت میکردن در برابر استاد صدقل بیلولوف محرم شریف و لاله عزیزова اپای نگینه بله اپای نگینه اونجا راشد شد بود فعالیت میکنه. قربان علی عبداللهیف باز هم سبق ایمان نورعلی شرمتف و استاد مبارک شاه استاد گلبک سعادتف همه اینا مطربان یک محیط خیلی خوبی ایجادی بود. وقتی که وارد همون دریا شدم خیال کردم که بیگانه هم در دریا چون که همون شوخه ها که نباشد نمیشود داخل. بله همین خیلی روزو همین خیلی چیزا به سر ما اومد. خوش بعد از یک مدت کار کردن نگاه آهنگ دیگه رو پیشنهاد کرد. چطور فعالیتتون شروع شد؟ با کی همکاری کردید؟ کی بود مثلا بنفشه جان آهنگا رو به شما کمک میرسوند؟ بار یک مهمونی ما نورعلی به شما کمک رسوند. نورعلی شرمت و گفت من یک چند آهنگ مرا صد شکر بنفشم. راست میگه. من از خیلی وقتی رفتن برابر استاد سیدقل بیلولوف به من 5 تا سرود داد. انا پیشنهاد کرد 5 تا سرود. خیلی با قربان عبداللهیف یک چند سرود خوندم. آهنگای خودشون سیدقل بیلولوف سرود و آهنگای از سیدقل بیلولوف خوندم. از مبارک شاه جمعیف خوندم. از دویرچی انسامبلمون خیرالدین شریفوف سرود خوندم. از گلبک سعادتف، امیربک موسویف، دلاور ظهوریان، فرهادی و دینا من قسمتی من چه خیلی ناز ببینن مردم. خیلی باز از جوانو آهنگسازای جوانی که با مردم که خوب نمیشناسن که مهارت خوب دارن. من از اونها هم خوندم. نجم‌الدین گفتنی بچه و شیرعلی گفتنی. انا همین ها من آهنگ‌های و سرودهایشون گرفته خوندگیم.
8 آلبوم دارم. در یک آلبوم اگر 10 تا سرود باشد من 80 تا سرود دارم. آهنگایی که محض در فوندی تیلویی رادیو من شکر و سلام برای این مهنت شما رو قدر کرده با شما عنوان فخری هنرمندی شایسته پیش خلقی شایسته تاجیکستان گفتم خلقم کمتر مهنت نمی‌کنه خیلی ان شاء الله چی بنی ما با امید زنده ایم. بله هنرمند همه وقت امید دارد، همیشه امید خوب دارد. خیلی عنوان خلق می‌کرد، ما برای عنوان هم کار نمی‌کنیم. ما می‌خوایم که فقط همین در خلق مقبول باشیم، سرودای خونیم که مردم در مقبول باشن. هم خودش عنوانه. ما تلاش عنوان نداریم. همین ما را گوش میکنن، یک قرصک میزنن، ما انموش در خرسان میشیم. بسیارتر سرودی انم قسمتی من مردم بسیار دوست می‌دارد و چی میگن خواهش میکنن. بعد سرود تاجیکستانی استاد سید قلبیلولوف. تاجیکستان یادگاری آل سامان میخوانم کو. بله تاجیکستان یادگاری آل سامان. ترانه خوب اومده است. تاجیکستان افتخاری آل سامان. این شعر جمال الدین کریم زاده است. بسیار فکر میکنم که یک شعر خوب برآمد، آهنگ خوب برآمد، ایش با یکدیگر بسیار صدایتون هم بسیار موافق اومد. خیلی خوب. وقتی که همین یکدیگر قطعی که اگر آهنگ با شعر و با آواز موافقت میکند، بعد رنگ یعنی خوراک ما با مزه میشه. بله اون با همین یک محبت و با میر همین خوراک تیار کنید. گشته با گشته منافسه تکرار کرده انسان که همین و خوراک هم با مزه میشود وقتی که کمتر یک محبت هم میر جو میکنی. محبت نکنی گوش نکنی میسوزد. بله. اینک باز بگردیم به همون ترانه همین قسمت که فرهاد آدینه برادر ما آهنگ آوردن و بنابراین معقول نشد. بعد وقتی که اون کس تکمیل دادن بعضی اسباب را علاوه کردن، موسیقی غنی شد، بویتر شد و یک سرود شد که من رو با همون سرود مردم بسیارتر شناخت بارم. بله بیاید با خاطر بریم میخونیم چی بانی همین بینندگان ما یک دیگر گوش کنیم. یک دل و این همه غم چرا نصیب من شد، یک یاری به محبت چرا حبیبی من شد، یک یاری به محبت چرا حبیبی من شد. رسمی زمان این است عاقبتش چنین است، هرچی به حال دنیاست قسمتی من همین است. رسمی زمان این است عاقبتش چنین است، هرچی به حال دنیاست قسمتی من همین است. این همه اشک و آهی من در دل او بی اثر است، زین همه سوز و نوای دل من بی خبر است، زین همه سوز و نوای دل من بی خبر است. تشکر. نه خیلی یک سروده که لیریکی عشقی. بناشم احمد میتونم بسیار در برابر سرودای وطن دوستانه شما بیشترش در وصفی مهر و محبت و عشق و عاشقی و آهنگای لیریکی ترانه های لیریکی بیشتر است. و من برای چی؟ برای اینکه من زندگی رو دوست می‌دارم. من برای خودم سرود نمیخونم، برای مخلصان نمیخونم. میخوام که همیشه عاشق باشن، عاشق زندگی، عاشق مادر، عاشق پدر، عاشق همین خوراکای بامزه. بله. در برابر این شما فرصت با فقط برای ایجاد نیست، برای خدا من میگم که شما فرصتی پیدا کردید که در برابر ایجاد کردنتون سرود خواندنتون باز وقت برای اویله دار شدی هم پیدا کردید. البته خیلی نصیب تقدیر پیشونی در چیزی باشد آدمی زود میبینن. بینندگانی ما اطلاع دارن شما مثلا صاحب فرزندایی بسیار دوست دارید هستین، دخترکانی بسیار زیبا. خدا بشکر 3 دختر یک پسر دارم. اکو یک نبیره که 7 ماه دارم. بله. بی شدم گویم. بله. اوناش شما فرزندایتون روی صنعت رو گرفتن؟ نه دخترم دانشگاهی تکنولوژی رو تمام کرد.
دختری دویومم اکو در دانشگاهی نالوگ میگیم بله بله دانشگاهی نالوگ داخل شدن و کمتر بیماری عصب شدن من اکو همین رو وای کردستم 1 سال شد که تبابت دارم انشالله نیت دارم که با دوامیتیت میخوند من میخوام که همین زن همیشه با سواد باشه برای که همه عهده زندگی همش مادر باید که فرزند رو تربیت کند برای هم میخوام که فرزندانم خوانند و سواد شوند در زندگی خور نشوند من خیلی نیت دارم بسیار نیتتون آرزو میکنیم که عملی شوند سلامت میشه من باعث همچون مادر فقط در آرزوی نیکی و آسایشتگی و آبادی این من همه مادرها این را آرزو دارن که همیشه فرزنداشون مثال خوشبخت باشن و آب باید میانداختم نه اولی آب بعد میدوزیم کمتر نازی کمتر تف خورن اگر آب هم انداختن خیلی خوب است برای ملایمی میشود بعد گاهی کسی خواهش داشته باشد یک پاره نان رو یا که یک پاره خیلی رو میتونه درک خیلی عدد داریم ما داریم تر کرده بله نمکش چی شده بیشتر از مکتب می اومدیم و کمی گرسنه میشدیم دیگه مادر شوربایش و خوراکش پخته است از خود چی ما حتما تو لباسه برآوردن یک پاره نان رو در اونجا تر کردم خیلی با مزه اولی اوش گریخته کمکه او میریزن که برای ملایم شدن و شیره و شربتش برآمدن تو اینکه خوراک پر مادرم گفتن سر و سامان نشه ولی خوراک پزد شما بیشتر در انسامبل دریا من میدیدم در همون گروهی که لاله عزیزه بودن محرمه شریفه و مناوشه شاکر و بناوشه مقیم و یعنی که این قسمت شما میخواد در این قسمت باز یک سردایی که هم یک جایه هم سرایی بود بیشتر میخواندید و هنرنمایی میکردید بله بله انسامبلی ما هم خیلی انسامبلی بود که ما با یک دیگر رنگی فرزند پدر بودیم من 17 سال در انسامبلی دریا کار کردم خیال کردم 5 سال کار کردم از محیط خوب از شرایط خوب از معامله خوب من بهره بردم برای همین یک بنفشه یک توره بودم 40 توره شدم در همون دریا اکو بی دریا شدم بفکرم خراب شدم نه که من همه وقت فکر میکنم که من با دریا هستم بودم میمونم بودم شما فکر میکنم اونی که تجربه که اونجا مختید اون چیزی که در اونجا یک باز غنی گردانیدید پهلوهای ایجادی خودتون رو برای هنرنماییتون عینی وقت است و میتونید بیوسته با شاگردان و با اون جوانانی که از آمدن فعالیت دارن اونها مثلا هم کمک رسانید هم در فعالیتشان باشید البته کدامش که مراجعت میکنن ما نمیگوییم بله بله محرمه رو میبینن کار و فعالیتش رو و یک معلم و پیانی نمینوازد و چی بسیارتر شاگرداش بسیار است لاله عزیز و بسیار استاد خیلی خوب است راهنمای خوب است مربی است که تربیت میدن البته انسان خوب انسان خوب خیلی که ما گندگی ندیدیم از اونها یک فیشیش‌های پسی پرده بنفشه شکیر رو برای اون در انسامبل دریا باز دوست می داشتن این دختره که ساده که کوهستانی راستگویه بله راستگویه این زرگوشک خوراکای ملی رو خیلی خوب میپخت و همه انتظار میشدن که این کسی بهار میشود تبش خوش میشود و به قول مردم دلدای دنگیچه یا اینکه یک توپا بریده پخته در همون چیز گرفتن میآورد که من بیت تناول کنید و خورید. خدا من نغز میبینم وقتی که یک خوراک اگر من آماده کنم او را مثال بخورن و مقبولشون شوه من بسیار خدمت خوشبخت میکنم. بله بله. من مثل همون صحنه‌های خودم یک مادری اومده گفت که همین پلا بگی بچم از دستی ما. نه شما با برعکس با شما خدمت کنم. نه بچم بگی این با نغز است چی؟ با محبت زیاد میکنه. راست میگن برکت زیاد میکنه. خوش بیاد باید بریم هم باز در میگردیم به محیط بسیار ببینید یک با مهر و محبت درباره انسامبل دریا کار فعالیتتون تحت رهبری استاد سید خیل بلالوف حرف گفتید و من میخوام همون خواهران و برادرانی که شما در اونجا باز از نو پیدا کردید غنی گردانیدید اویلختونه بیاد همکاری شما رو با دوستی من و شما قربان علی عبدالله باید بریم که شما چون اطلاع شما چند ترانه یک جایی هم سر آوردی در برابر اینکه با محرمه با لاله عزیزا خوانده بودن با شما هم با منم خواندم بله بله و سرود داریم که با نامی ساقیا مرا دریا
هم خیلی یک سرودکی یادم کم ترک برآمد. همین سرودی افغانی است که خاطر نکنم استاد احمد ولی با امروی هنگامه خوانده بودن یا اینکه احمد زویر با مهوش خواندگی بودن و با هنگامه هم خواندگی بودن. واریانتی که ما خواندیم با استاد قربان علی عبداللهیف انا مهوش خواندگی بودن. انا هم واریانت چما خوندم. میرا جای کردنی بعد آبیده میاندازیم اینجا وای کردن. منم گفتگیتونو ما کردیم. خوش. کم ترک آب وای کنیم. بله. منجا آبام داریم مادر بچه. باز کمی برای بازم خوش تام شدنش ما من آبام ایلاوه کردیم. خوش. آب ایلاوه میکنیم آبی شمادگی. آبی شمادگی. خوش. و میتونم ریش پشونده این در علوی پاست. علوی پاست جوشید. یک 25-30 مینوت بجوشه تیار میشه. جان بگو کجا روی ظالم چرا تنها روی دل نغمه ها ورده است نه این از مبارک شاه جمعیف به فکر آهنگ افغانی باشد. انم خیلی یک آهنگی وای بود بدیل جوانو معقول بحری جوانو سرایدیم. من فکر میکنم که شما حالا از دریا نرفته یک مدت در با تربیت فرزنداتون مشغول هستید. شما خیلی هر یک ترانه خوب دریا دارید و در یک در به یک تنفس میخونید چشم نرسد به شما خاطراتون. شما در همون محیط علم هستید. همه زندگی شما با همون دریا واسطه است. همون سخنها و خاطره ها همین خیلی در نظرم. یک شعر از گلدخسر صفیه و هم دارم دریا سرودی دریا است آهنگ امیر بیگ موسویف. تشنه دریایم و دریا زی من دور است و دور دل به دل دادم سوزی نهان زور است و زور. این آهنگی امیر بیگ موسویف و یک میلی تاجیکانه شعرش از استاد گلدخسر صفیه بله بسیار خوب اومده است آهنگ امیر بیگ موسویف. خیلی سرودهای خوب نمیرندن عمری دراز دارن. ما هم نباشیم که سرود بخونیم که گوش کنن. خوش بنفشه عزیز ما برای خورش تیار کنیم با هم روی خورشک تیار میکنیم. بینندگان عزیز نک خوراکی ما آماده شد. خورش ما هم تیار. با همراه ما باشید. بعد از چند لحظه این رو در طبقچه ها میکشیم و بعد میچشیم. نوشی جان میکنیم. خوش اگر زید نباشید بیاین نبرداریم. اگر نه علوش کشته مونیم. علوش کشته میمونیم. نه زیر ما آبی را بای کنم. که در طبق ما بازی در آنجا برداشته موندیم. با همراه ما باشید. بعد از چند لحظه ما میچشیم و باز بها میدیم. بله بها میدیم. با همراه ما باشید. بینندگان عزیز اینک یک خوراک خیلی خوب که با دیل و جیگر و با بلغاری و پمیدار و دیگر پیاز بله آماده گردید. با همراهی بنفشه شاکیر و یکی از بانوی هنر ما آماده کردیم تیار کردیم و لحظه خیلی خوب لحظه چشیدن و این چنین خورش خیلی خوبی که ما از بسیار همین اهمیت میدیم. بسیار بانوانی ما کدبانوی ما در حقیقت علاقه ریزه مایده رو بله نمیکنه کلانتر ریزه میکنه برای که در شخچه هم خلایتر است. بله خوش اگر شما از خورش سر کردید من از این خوراکی که بسیار آماده است. خوش اینجا دیل و جیگر یک تا از جیگر و یک تا دیل گرفته. از من حاضر اومد دیل حاضر من با شما میگیرم جیگر
جگر نه بهترین مینداریم از شما سلامت نفشه جون باشین که شما آمدید زنده باشین و که فرصت پیدا کردید آمدید و اینقدر باری زندگی در ذمه شما با سربلندانه هم در تربیت فرزند و نبیره ها و کلین ها و همه هستید و از نام علی ایجاد به شما مینداری به میگم بگم گفتنی داشته باشید. مرحمت. خیلی چی میگویم، من مردم رو دوست میدارم، مخلصانم رو دوست میدارم، خانه من بیاین. مرحمت. من دل و جگر بیرون کرده پیش شما میمونم. آشی توپه، شکراب، منتو، آش همش از دستی من میآید. در برابر این اگر خرسندی باشد مناقشه میتونم با همراه شما خرسندی شما شریک شده، همراه شده، چند ترانه به شما پیشنهاد نماید و در خدمت مردمم اگر لازم برای چینی البته. خوش تحت یکم ترانه شما خواهد کن. من تاجیکستانی خودم که دوست میدارم، میخواهم یک سرودی 2 مصرع 4 مصرع کم باشه که در وصف تاجیکستان سرایم. مرحمت. گلشنی به همتی دوران من، منبع الهامی به پایان من. گلشنی به همتی دوران من، منبع الهامی به پایان من. در کنارش ناز و جولان میکنم، خدمتش را از دل و جان میکنم. در کنارش ناز و جولان میکنم، خدمتش را از دل و جان میکنم. جان فدای تاجیکستان میکنم، سرمه خاکش را به چشمان میکنم. این دیاری تاجیکستانی من است، مادری دلبند جانانی من است. این دیاری تاجیکستانی من است، مادری دلبند جانانی من است. سلامت باشید. باز یک بار شما را خوش آمدید میگیم و برای همه شما بینندگان آبادی، روزگار، تینجی و سایشتگی، روزگاری نیک و تنی درست و سعادتمندی تمنا میکنیم. با برنامه های لذیذ با علایالدین باشید. سلامت باشید تا برنامه های دیگر. خداحافظ.